이 게임에는 총 6개의 규칙이 존재합니다. 규칙 1. 카드에 적힌 명령은 반드시 수행해야만 하며 새로운 카드를 뽑을 수는 없습니다. 규칙 2. 자신의 카드를 공개하거나 숨기는 것은 자유입니다. 규칙 3. 모든 명령은 반드시 24시간 이내에 완수해야만 합니다. 규칙 4. 순서는 차례대로 돌아가며 진행됩니다. 규칙 5. 반칙 금지. 만일 반칙을 할 경우 벌칙을 받게 됩니다. 규칙 6. 게임을 종료하려면 15턴이 지나야 합니다. Those are the rules. I guess all the fun part's over. Who's next? Charles was 14, so it's mom. You think it was a good one? Ask him yourself. Hey, sport. What's the damage? Nothing, I already did it. Hey, young man, we don't keep secrets in this house. Study up and hit the books. You're going to be a lawyer. 해당 규칙들을 지키며 카드에 적힌 명령을 수행하기만 하면 되지만 그 과정에서 수행하기 꺼려지는 명령이나 서로 간의 신뢰를 무너뜨릴 만한 명령이 섞여 있던 탓에 이들은 카드를 무조건 공개하는 등 그들만의 추가 규칙을 만들어 게임을 클리어했고 마지막 15번째 턴이 되었습니다. What's wrong? Can we talk? Yes, dear. Have to face the firing squad. 그런데 마지막 명령을 수행할 차례인 엄마가 심각한 표정으로 남편을 불렀고 지금껏 지켜왔던 그들만의 규칙마저 무시한 채 아이들에게 명령의 내용을 숨기는데요. 명령을 내리는 존재는 누구인지 그들 역시 알지 못했습니다. 하지만 한 가지는 확실했죠. 게임을 끝내기 위해서는 명령을 수행해 게임을 클리어해야만 한다는 것. 이내 그녀는 무언가를 결심한 듯 마음을 추스르는가 싶더니 명령을 수행할 생각은 않은 채 여느 때와 똑같이 저녁 식사 준비를 하러 갑니다. 식사 준비를 마치자 그녀는 무엇인가 생각난 듯 규칙서를 뚫어져라 바라보았고 해당 규칙서 안에 그들이 미처 발견하지 못한 제작자의 악랄한 트릭이 숨겨져 있다는 것을 알아내고야 말았습니다. So what do you think the order says? I don't know, Lucy. It's not my business. Maybe that's what they were arguing about. You don't know. So let's ask and find out. It's not fair to keep us in the dark. Just do your work. Forget the work, Charlie. It doesn't even matter. Come on. You saw the way that she was acting. You know something's up. Probably has to do with the rules. 루시와 찰스 역시 엄마의 행동을 수상하게 여기고 있었고 가족 간의 신뢰는 무너진 지 오래였습니다. Something's been up with Mom and Dad for quite some time. That's for them to figure out. Dad's gone and Mom's hiding the only thing we need to get out of this stupid house. I'm not gonna stop. Kids. 1 second! If you're not gonna say anything, I will. Trust me. Drop this. Please, kids. It's getting cold. 확실히 엄마의 행동은 이해하기 어려웠습니다. 게임을 클리어한다는 공통적인 목표가 있음에도 불구하고 의중을 숨긴 채 명령을 공유하지 않는다는 것은 오히려 게임 플레이에 방해가 될 뿐이었으니 말이죠. Stu. That's a first. 침묵은 때론 독이 되는 법. 먹음직스러운 음식을 앞에 두고도 불신이라는 독이 감돌고 있었으니 제대로 된 식사를 할 수 있을 리가 없었죠. Dad's not coming? Please just eat. You don't want any? I haven't been feeling too good. Have to do with that turn you don't seem to want us to know about? Excuse me? 루시는 억지로라도 대답을 들어야만 했습니다. We know you pissed Dad off, so whatever it says, it's not gonna come as a shock. I'm handling it. Just tell us. We can help. 말에는 자연스레 가시가 돋고 가시는 상대의 마음을 후벼 팠습니다. Come on, Charlie. Even you know something's wrong. Say something! If you saw the things my turn said, you'd hide it too. It can't be that bad. Just admit it to us. We deserve to know. Please. Don't. You're always like this. You never stand up for yourself. You never do anything. Just show us what. This is so pointless. Mom, I know Dad cheated.
아니 갑자기 막장 드라마를? No, he's not perfect, and I know you're just trying to protect us from that, but just show us your turn so we can help you finish this thing, so we can get out of this stupid fucking game. 아빠의 치부를 드러내는 것이 게임과 무슨 연관이 있나 싶었지만 Dad cheated? 찰스는 이미 규칙서에 쓰인 악의적인 트릭의 비밀을 알아챈 상태였고 엄마는 마지못해 15번째 카드에 적힌 명령을 보여주었죠. 그리고 진실은 해독제가 되지 못했습니다. What is it? 카드를 확인한 루시는 사색이 된 채 뒷걸음질을 쳤고 곧바로 어딘가로 향하는데요. 엄마가 그토록 감추려 했던 카드 안에는 영상 초반부터 묘연해진 아빠의 행방과 함께 규칙을 어긴 플레이어가 받게 될 벌칙이 명시되어 있었습니다. 벌칙을 마지막으로 주어진 모든 명령을 수행하자 게임은 클리어되었습니다. I'm sorry. I didn't realize it was gonna be so real. No, honey. It's not real. Okay? It's just some sick, twisted, demented game. 게임은 게임일 뿐 그 안에서 목숨을 잃더라도 현실은 멀쩡했습니다. 하지만 바람을 피운 아버지와 그런 아버지를 살해하고 시신을 자식들에게 먹인 어머니, 더러운 진실을 알게 된 이들의 미래는 과연 어떻게 될까요? (15턴) 동안 주어진 명령을 수행해야 하는 가상현실 보드게임에 갇힌 이들의 이야기 라이하우스. 여러분들이 가장 궁금해하실 내용은 그래서 대체 규칙서에 쓰여있는 트릭과 아빠가 어겼다는 규칙이 무엇이냐는 걸 겁니다. 그가 어긴 것은 바로 반칙을 하지 말라는 5번째 규칙이었는데요. 그런데 애초에 이 게임이 명령만 제대로 수행하면 반칙이 나올 수가 없는 구조입니다. 여기서 사용한 게임 제작자의 악랄한 트릭이란 치팅이란 단어의 이중적 의미였습니다. 서양에서는 치팅이 반칙이라는 뜻도 있지만 바람을 피웠다는 뜻이기도 하죠. 즉 5번 규칙은 반칙을 하지 말라는 의미와 바람을 피우지 말라는 두 가지 의미를 포함한 일종의 말장난이었고 의도치 않게 규칙을 어긴 아버지가 벌칙을 받게 된 것이죠. 또한 이 영화의 독특한 점은 영화의 시작 시점이 게임을 시작하는 부분이 아닌 게임의 막바지인 15번째 턴이라는 것인데요. 사실 그 앞의 내용은 대충 예상이 가는 전개이긴 합니다. 언뜻 보면 평범해 보이는 가정. 루시가 보드게임을 가져와서 다같이 플레이하게 되고 처음에는 간단한 명령만 주던 게임이 어느 순간부터 서로의 치부를 들추는 과격한 명령을 내립니다. 그 과정에서 아버지가 바람을 피웠다는 사실이 드러나는 등 신뢰를 잃은 가족들 사이엔 금이 가고 결국 마지막 15번째 턴에 벌칙을 수행하라는 명령이 떨어진 것이죠. 단편 영화인 만큼 필요 없는 부분을 과감히 삭제한 것으로 보입니다. 차라리 알지 못하는 것이 나았을 끔찍한 진실을 알게 된 가족들 사이엔 앞으로 무슨 일이 벌어지게 될까요? 시청해주셔서 감사합니다.